നമ്മുടെ ബിനാലെ കാഴ്ചകളുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത്. ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കാനും വേണ്ട, ഈ പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം അത് കണ്ടാലും മതി. കാരണം രണ്ട് വീഡിയോയിലും നമ്മൾ പല പല കലാകാരന്മാരുടെ പല പല അത്ഭുതമായ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി ലിജി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിജി ഒരു അടുത്തൊരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. So this entire work is actually by a Ukrainian artist called Zana Kudrova, and she is from Ukraine, and this entire work is actually called Palyanitsia. So Palyanitsia is both a Ukrainian word and a Russian word, which means sourdough bread. It means sourdough bread. And this entire word started being used for separate different purpose during the Russian-Ukrainian war, and even when Russia annexed Crimea. And it's something called a Shabalit test, where it's a pronunciation test. So when Ukrainians were doubtful of aggressors coming into their land, or were fearful of Ukrainians who might be in their lands, they would ask of Russians in their lands, they would ask them to pronounce the word Palyanitsia. And you see, Russians and Ukrainians have a separate way of pronouncing Palyanitsia. And so then from that pronunciation they could identify who was Russian and who was Ukrainian. So what you see here is a war strategy that actually talks about how a lot of people used to differentiate between Ukrainians and Russians, and it's actually a table of food that you see before you, and you kind of see that that is the artist, and she herself was forced to move from Kiev to a remote village in Ukraine, and she would collect these stones from a stream nearby and then grind through it and kind of resemble them and cut through it so it resembles loaves of bread. This entire work is by an artist called Ximena, and she's from New Mexico, and she would weave traditional weaving patterns using electrical wires. So what you see here are electrical wires that she's used, and what the artist actually talks about is she would start describing these weaves and then give that description and give that data to computer programmers who, using JavaScript, would turn it into computer language. So then what you see from the input and back through the output from each weave is actually the computer language that describes the weave. So it's actually a simple topic where traditional meets modern, but it's quite interesting because the way she's done it and the way she's carried it forward, and all of these different weaves are by her. These workers, Slabs and Tatters in the Parna, ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആണ്. ഇവർ ഇസ്രായേലി ബേസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ ദേ കം ഫ്രം ബെർലിൻ, ജർമ്മനി. ആൻഡ് ഈ എൻറ്റയർ വർക്ക് റീഡിംഗ് റൂം എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഈ കാണിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഖ എന്നാണ്. അതായത് ഖ എന്ന ശബ്ദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദത്തിന്റെ റെലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണിത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയും, മലയാളത്തിൽ ഴ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്. അത് ഇപ്പം സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ പലവർക്കും പറയാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നോർത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് പല ശബ്ദങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയാണ്, ഭാഷയുടെ തന്നെ. അവർ പറയാറുണ്ട് ലാറ്റിൻ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വഴിയാണ്, അറബിക് ഇസ്ലാം വഴിയാണ്. അതുപോലെ പല ഭാഷകളുടെയും വേ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭാഷയുടെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് എൻറ്റയർ റീഡിംഗ് റൂം എന്ന് പറയും, വേർ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ച് ഈ പല ഭാഷകളെ പറ്റിയും ചർച്ച ചെയ്ത് പല ഭാഷകളെയും പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരാണ് അവർ. So this entire work is by another artist from Kerala. Her name is Devi Sitaraman, and she lives and works in Singapore. And as we move across in different parts of Kerala, you might have noticed that there are a lot of men who congregate, and there are a lot of men who resemble wearing this attire and walking around streets and being in local towns and tea shops and just talking. And the artist actually talks about an idea of men occupying space. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ആസ്പിൻവാൾ ഹൗസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആസ്പിൻവാൾ ഹൗസിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. ബംഗ്ലാവ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം. ബംഗ്ലാവിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റെയർ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. പക്ഷേ അത് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അടിയിൽ മറ്റൊരു സംഭവം അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിലവർ അവിടെ ഒരു കിളിവാതിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒളിഞ്ഞു നോക്കണമെന്നല്ല, അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല.
ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളും അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈലും ജിമ്പിലും എല്ലാം കൂടി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കുറേ ചട്ടകം പോലത്തെ സംഭവങ്ങളും അടുക്കളയിൽ പാത്രങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് നോക്കണ വെയിറ്റ് കട്ടകളൊക്കെ അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ഫോട്ടോസും ഡ്രോയിങ്ങുകളും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാൽക്കണിയിലേക്ക്, അത് ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ബാൽക്കണിയാണിത്. നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു കര കാണാം കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും വൈപ്പിൻ കരയാണ് ആ കാണുന്നത് കേട്ടോ. വൈപ്പിൻ കര കാണാം. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഫോർട്ട്കൊച്ചി സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജങ്കാർ സർവീസ് അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കടലിലേക്ക് ചെല്ലും. ആ കൊക്ക് തലപൊക്കി നിൽക്കുന്ന പോലെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുഴയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ജനലുകളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു കഫേറ്റീരിയ, ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡൈനിങ് ഏരിയ എല്ലാം സെറ്റാണ്. മുള കൊണ്ടുള്ള മേശയും ഇതൊക്കെ ടേബിളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്ത്. മേശയും ബെഞ്ചൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുള കൊണ്ടുള്ള ഒരു എയർമാടൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോറോ ജങ്കാർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വൈപ്പിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ റോറോയിലെ യാത്രയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ട്കൊച്ചിയിലെ കാഴ്ചകളും അതുപോലെ എറണാകുളത്തെ, അങ്ങനെ അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കിളിവാതിൽ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ വെട്ടം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കണ്ണാടി പോലെ ഒരു 45 ഡിഗ്രിയിൽ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യട്ടെ. ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുഴ കാണാം. അവിടെ മറ്റേ റോറോ, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട റോറോ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അത് ശരിക്കും ഒരു ജെട്ടിയാണ്, ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടി, റോറോ ജെട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇനി നേരിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ ടണലിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നേരിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് നമ്മൾ നോക്കണ ഭാഗത്തിൻ്റെ വലതുവശത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആ പുഴയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ മാക്സിമം സൂം ചെയ്ത് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കര. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആ പുഴയിലൂടെ കണ്ടതിൻ്റെ അത്രയും ക്ലാരിറ്റി പോലും ഇവിടെ ഇല്ല, അത്രയ്ക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയ ഹോള് ഇതാണ്. ആ ഇതിലെ കൂടി പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കിളിവാതിലുകൾ വേറെ കുറേ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കിളിവാതിലുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ കൂടി ഞാൻ നോക്കി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അകത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്, സൂം ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറേ പണി ആയുധങ്ങൾ കാണാം. കത്രിക അല്ലെങ്കിൽ പല പല പാത്രങ്ങൾ, നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു കണ്ണാടി, അങ്ങനെ എല്ലാം കാണാം. അതുപോലെ മറ്റ് ഹോളുകളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പാത്രം പോലെ എന്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കാണാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിളിവാതിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിനാലയിൽ മറ്റൊരുപാട് തരം കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. 15 ലൊക്കേഷനിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബിനാലെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഫോർട്ട്കൊച്ചി, മട്ടാഞ്ചേരി, എറണാകുളം, വൈപ്പിൻ, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലായിടത്തെയും കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ വീഡിയോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ്. ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. കാണാത്തവരെ തീർച്ചയായും കാണുക. ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിച്ചാണ് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്താണ് ഞാനിവിടെ എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ബിനാലയുടെ മറ്റു കാഴ്ചകളുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.